Okay then. So, uh, in the last class, we started with the study of what cell. Okay, ultrastructure of cell. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Yes, sir. Yes, sir. So we discussed about some points, right? In general, what is cell and other things. Now let me just continue with that. So ultrastructure ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, so ultrastructure is the structure as seen under electron microscope ಅಂತ ಹೇಳಿ. So every organism, right, whether it is plant, animal or microorganism, it is made up of the cell. Okay, and the cell is the fundamental unit. Okay, it is the structural and functional unit of the organism. Okay, and therefore the functions and the shape and size of the organism is decided by the cell that we already discussed. Now let us move on. When you observe a cell under microscope, whether it is compound microscope or electron microscope, you see some details. So main details ಏನು ಅಂದ್ರೆ, in a cell we see the plasma membrane, then cytoplasm and nucleus. So under compound microscope, right? So under compound microscope, so these are the details we find. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ದು ಒಂದು ಶೇಪು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, every cell, okay, each and every cell, whether it is plant cell or animal cell or cell from any tissue, every cell is having a outermost covering called plasma membrane. So this plasma membrane is very important because it allows the movement of molecules into and out. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಗ್ಯಾಸಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. And that is supported by the plasma membrane. Then when it comes to the cytoplasm, you remember, you have to understand the words like protoplasm, cytoplasm and nucleoplasm ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ you have to remember this technical difference between these three words: protoplasm, cytoplasm and nucleoplasm. So cytoplasm is the fluid. Okay, cytoplasm is the fluid which is found inside the cell. And this I think in botany also you heard about ectoplasm and endoplasm. ಸೊ ಸೆಲ್ದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ದು ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ cytoplasmic structures. And we also use the word organelles, right? So cytoplasm ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ are found in the cytoplasm. Okay, so that's about cytoplasm. Cytoplasm is the fluid part of the cell. Then okay, I already told you the cell organelles. So cell ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ.
you remember just the names of few cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, etc. because we are going to study in detail about all these structures. So that's what you have to remember. And lastly, when it comes to the nucleus, prokaryote cell ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ and animal cells have definite nucleus. So what is nucleus? It is the structure which is found in the cell and it contains chromatin material. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Chromatin is nothing but the genetic material which appears like chromosomes during cell division. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is made up of nuclear membrane, nucleoplasm, the chromatin material ಅಂದ್ರೆ genetic material. It is nothing but DNA, deoxyribonucleic acid. ಸೊ ಅದು genetic material ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ that doesn't make any difficulty in understanding. Okay, now let us move on to the next topic. Okay, that is plasma membrane. You have any questions in the introduction part? So general cell anta enittalva, adralli enadru questions ideya nimge? Hope everybody is listening. Yes sir. Very good. Okay. ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಎನಿವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಓಕೆ ದೆನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೌ. 1 second. Now the next topic is ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಐ ಹೋಪ್ ದ PPT is visible to everyone. Okay. Yes sir. Anyway, I have logged in with another phone and I can see. ಆದರೂ ಕಾಣ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೂ ಅವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Membrane system is the
It includes different organelles which are made up of membranes. Okay, example ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ plasma membrane. So today we will just study the structure of plasma membrane. Functions na ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಥಿನ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಲಿವಿಂಗ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ and selective transport barrier. It is made up of molecules of lipids, proteins and carbohydrates. It controls the entry of nutrients and exit of waste products. It is also involved in response to environmental changes. So istudda definition ಹೇಳ್ತೇವೆ. So simple ಆಗಿ plasma membrane ಅಂದ್ರೇನು? It is the membrane which covers the cell. Okay, that is the simple definition. Every cell is covered by a membrane and that membrane is called plasma membrane. Other characters ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು. It is ultra thin, means it is very very thin. So you can see the structure of plasma membrane only in electron microscope, that you remember. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇನು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಥಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್, ವೇಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಲಿವಿಂಗ್, that is important character because it shows some functions, therefore we call it as living. Dynamic ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್, ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ಲು, ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ 3 ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The membrane which is able to move molecules from outer side to inside the living system. Okay, so inside or outside or inside. So ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ತನ್ನ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದನ್ನ ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್, only some particles to pass through it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೈಜ್, ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ದು ಪೋರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾವು ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತ.
ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಸಚ್ membranes are called selectively permeable membranes. Okay, remember this is very important. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೋ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾವೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲಿ the plasma membrane is made up of proteins, carbohydrates and lipids. Okay, and I already told you about the entry and exit thing. Now the most important thing is we are going to study the fluid mosaic model. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು, ರೈಟ್, ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಏನೋ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾ, this is how the plasma membrane appears under electron microscope. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ 3-layered ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮುಗೀತು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರೋ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಈಗ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಏನೋ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಪ್ರೋಟೀನು, ಲಿಪಿಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಲಿಪಿಡ್ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಗೇವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ 3 ಲೇಯರ್ದ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ such type of membranes are called unit membranes. So plasma membrane is having unit membrane. Endoplasmic reticulum membrane ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಲೇಯರ್ಸ್, ಒಂದು ಔಟರ್, ಒಂದು ಇನ್ನರ್, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತರ ಕಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 1972 ನಲ್ಲಿ S.J. ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ G.L. ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. So that is the most famous model, right?
the fluid mosaic model of plasma membrane, and it was proposed by Singer and Nicholson. So ಇದು 1 mark question ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who proposed fluid mosaic model ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So ಇದ್ರ explanation ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. According to the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson, plasma membrane is made up of phospholipids, proteins, and carbohydrates. Okay, so it is mainly made up of phospholipids, different types of proteins, and carbohydrate molecules. So this is the chemical nature of the plasma membrane. Then plasma membrane is made up of a lipid bilayer. So this is important. So Singer and Nicholson ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಿನರಲ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎರಡು ಟೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಲಿಪಿಡ್, ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ and then another layer. So plasma membrane is theoretically made up of 2 layers of phospholipids, and we call it as lipid bilayer, right? So this is the lipid bilayer. Now one very interesting character, idana artha madಕೊಳ್ಳಿ, this is very important. Phospholipid molecule is said to be a polar molecule. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರ, ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಅಂದ್ರ ಈ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಯಾವುದು? ಹೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಟೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ವಾಟರ್ ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜ್, ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? No, sir. No, sir. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಪಿಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಪಿಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಪಿಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೀರ್ ಕಡೆ ಇರೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫೇಸು, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆನೂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಔಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟೇಲು ನೀರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆನೂ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೆಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಟೇಲು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬೋತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, whereas the lipid tails move away from the water and they create an internal space. So ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, 3 ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನು, ಇದು ಎರಡನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನು, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಯಾರು? ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
the lipid layer is made up of fatty acids. Each molecule is having one hydrophobic and hydrophilic end. So that I told you. I hope you understood the nature of this phospholipid molecule. Now let us move on to the next diagram. Okay. So in next diagram nalle idu detail agi nodkolla structure ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So please listen carefully because ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೇನಿದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್. You can see in this fluid mosaic model there is lipid bilayer. So this is one layer and this is another layer. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದರ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ, ಟೇಲು ನೀರಿನಿಂದ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ 2 bilayers, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ, chemically you find proteins. So you can see the proteins. So these are protein molecules. This one is protein molecule, this one is protein molecule, and this one is protein molecule, right? So illenidavalla ivella protein molecule. Protein molecules are normally involved in transportation. So ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಏನು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನು ಸೆಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ತರ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ 3 types of proteins: extrinsic proteins, intrinsic proteins, and the transmembrane proteins which lie across the membrane. ಸೊ ಈ ತರ 3 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲಿ? ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Carbohydrate molecules are found attached to the surface of the plasma membrane. Okay, ಇವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, therefore it is called glycolipid. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್. So you find the carbohydrate moieties. Okay, we use the term moiety. Carbohydrate molecules ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು membrane surface ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so they are found attached to the surface. Proteins are lipid molecule. Remember one very important thing, very important, ಏನು ಅಂದ್ರೆ carbohydrate molecules are found attached only to the outer surface of the plasma membrane. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾವತ್ತು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಅದು ಯಾವುದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಇವೊಂಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇವ್ರ ಮನೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ by which the definite type of cells can be identified. So this is fluid mosaic model. Okay, in 3 sentences I will repeat what is fluid mosaic model. So fluid mosaic model, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು diagram ಇದೆ. Fluid mosaic model is proposed by Singer and Nicholson. According to this model, plasma membrane is made up of carbohydrate, protein and lipids. 2 layers of lipids is present. Okay, lipid bilayer is present, and in the lipid bilayer we find proteins, extrinsic proteins, intrinsic proteins and transmembrane proteins, and on the outer surface of the membrane carbohydrate molecules are attached. So this is fluid mosaic model. It is so simple. ಇಷ್ಟೇ fluid mosaic model ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನು, ಲಿಪಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಪಿಡ್ 2 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 3 ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೌಟ್? I hope everybody is listening. Yes, sir. No doubt. Sir. Yes, sir. ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡೌಟ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 2-3 ಕಲರು, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನು, ಬ್ಲೂ, right? So you have added 3 different colored balls. So what happens? They float on the water, right? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಫೇಸು ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಲು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ತರ ಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೊಂಥರ ರಿಜಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ. But remember, the shape of the plasma membrane remains intact. ಈ ಬಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್, ಇದು ಈ ತರ ಇರೋದು ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಈ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಅದೇ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. That is called fluid, and it appears like mosaic under the microscope. Therefore, it is called microscope ನಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್, ರೈಟ್. And regarding the functions of plasma membrane, I will take it in the next class. Okay, so that is about the fluid mosaic model of plasma membrane. If you have any questions, you can ask me, right? So ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ?